तर कालच्या लेक्चरला आपण बायनरी गोले कोड डिस्कस करत होतो. एक्सटेंडेड बायनरी गोले कोड म्हणजे आपला हा जी म्हणजे गोले कोड नाही आहे. जी हा मॅट्रिक्स आहे ज्याच्यामध्ये ज्याची रँक 12 आहे, म्हणून I12 मॅट्रिक्स या ठिकाणी ए मॅट्रिक्स आपण कसा लिहिलं ते कष्ट केलं पहिलं. याची ऑर्डर 12 रोज अँड 24 कॉलम्स. तर हा ज्या कोडचा जनरेटर मॅट्रिक्स आहे, म्हणजे याचे जे रोज आहेत 12 रोज R1 R2 R12. The row vector generates some vector space. That vector space is called as a linear code. That linear code is Gole code, extended Gole code. Binary, it's overfeed binary, so it's binary Gole, extended Gole, binary Gole code, extended binary Gole code. Its generator matrix is this, and from this we have discussed the properties of this extended binary Gole code. That its length is 24 because number of columns in the matrix are 24. Its dimension is 12 because the rank of generator matrix is 12. Then second property, you have said that A I12 is, because A transpose is A, minus A transpose is nothing but A here, minus in the binary -1 is nothing but +1, that's why, and A is symmetric matrix, that's why this is a parity check matrix. Both are parity check as well as generator matrix for the code G24. Extended binary Gole code will be generated by this, and this G is the matrix. Then we have discussed what about the weight of every code words in this by extended binary Gole code. Since its dimension is 12 and Q is 2, so there are total 496 word. Every word you observe, that word is multiple of weight of that word is multiple of 4, that we have discussed. Then later we find that distance of that code is 8. Distance of the code is 8. Due to this distance is this much exactly error correcting code, that is 3.5 integer part you write 3, so it is exactly 3 error correcting code. So that many properties for extended binary Gole code have been discussed in the yesterday's class, and then we have defined the binary Gole code. Who is binary Gole code? Now in the extended code, your generator matrix was this I12A. This is 12 by 24 matrix. In the same matrix, you have to delete the last column. You have to delete the last column, and that matrix will obtain it as A hat. I will call it as A hat. It is of order 12 by 23. The last column is deleted in this generator matrix of extended Gole code. Last column is deleted. The code whose generator matrix is this is called as just binary Gole code of length 23. So it is G23. G23 is the code, and this is the generator matrix for that code. And then once we have defined, we want to discuss the properties of this. Alternate definition can be said that extended binary Gole code मध्ये प्रत्येक कोडवरचा लास्ट बीट जो आहे तो रिमूव्ह करा. म्हणजे जे 24 लेनचे आहे ते प्रत्येकाचे 23 लेन करण्यासाठी फक्त लास्ट कॉर्डिनेट रिमूव्ह करा. जो काही इक्विव्हॅलंट कोड असेल त्याला आपण बायनरी Gole कोड असं म्हणू शकतो. नाउ टुडे वी वांट टू डिस्कस द properties of the binary Gole code. The properties of binary Gole code, one by one we will discuss. One easiest property, that the length of this code काय असेल कोणी पण अनम्यूट करून बोला. The length of this code is denoted by G23. 23. It's 23 because there are total 23 columns, 23 bits are there, and its dimension 12. 12. So for this, you just write the generator matrix. The generator matrix of this G23 is given by G hat I12 A hat. It is of order 12 by 23. Okay, don't write what is A hat there. It's a big matrix. Just mention that. क्या mention करो here. A hat is a matrix
obtained from A by deleting last columns in A, where this A कुठला आहे तर एक्सटेंडेड बायनरी कोड रेकॉर्डचा तो सेकंड पार्ट आहे, where A is matrix given in extended Golay code, extended Golay codes generator matrix. तिथला तो A आहे हे लक्षात घ्या. So for the generator matrix, length of this G23 is clear. There are total number of columns are 23. So easily it is 23, and dimension of this code G23 is 12 because rank of that matrix is 12. There is I12 matrix in that. So easily ज्या ठिकाणी IN दिसेल त्या ठिकाणी त्याची रँक n असते, लक्षात घ्या. आयडेंटिटी मॅट्रिक्स रो एलिमेंटरी ऑपरेशन्स अप्लाय करून येतात शेवटी. तो ही झाली फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी याचं पॅरिटी चेक मॅट्रिक्स बद्दल आहे. पॅरिटी चेक मॅट्रिक्स parity check matrix for G23 is, त्याची ऑर्डर काय असेल सांगा मला. इट इज ऑफ which order? The parity check matrix for G23 is which order? त्या कोडची डायमेन्शन 12 आहे आणि लेंथ 23 आहे. तर 23 minus 12 म्हणजे काय? 11. So there must be 11 by 23 matrix. 11 by 23 matrix given by, okay, we call it as H hat. It is, now that A hat is not symmetric matrix, we have to mention A hat transpose and I11. So we know that generator matrix of this the generator matrix of this G23 code is, it's not unique. A generator matrix of G24 in the definition आपण दिलेले तो कोण आहे? G hat. It is I12 A hat. आपण तो रिझल्ट पाहिला होता लिनियर कोडमध्ये. जर स्टँडर्ड फॉर्म असेल तर त्या स्टँडर्ड फॉर्मवर आपण डायरेक्ट पॅरिटी चेक मॅट्रिक्स लिहितो. त्या रिझल्ट प्रमाणे आपण काय म्हणणार? देन पॅरिटी चेक मॅट्रिक्स ऑफ G23 इज मायनस एक्स ट्रान्सपोज असं लिहितो आपण त्या ठिकाणी. तर मायनस ऑफ ए हॅट ट्रान्सपोज ऑब्लिक आय एन मायनस के. एन म्हणजे लेंथ त्याची 23 आणि हा के. सो मायनस ए is minus A transpose and I23 minus 12, it is I11. So it is the parity check matrix for it. Now we'll not discuss about this. It is not self orthogonal or self dual code, so we are not going to discuss these properties, but we can discuss about its distance and its extension. What is the extension of it? Third property, the extended code of G23 is, the extended code of G23 is G24. कसं प्रूव्ह कराले? आता इथं जनरेटर मॅट्रिक्स लिहिलेलं आपण लक्षात येईल आपल्या. याचं प्रत्येक बीट ऍड केलं आणि लास्टचा कॉलम लिहिला तर काय तुम्हाला G24चा मॅट्रिक्स जनरेटर मॅट्रिक्स येतो. द जनरेटर, again I have written the, just mention A here. The is used for anything. A generator matrix for binary Golay code
I from 0 to d minus 1 upon 2, n choose I, q minus 1 to the power I. ओके, आता ह्या कोडची ऑप्टिमल साईज आपल्याला माहिती आहे. व्हॉट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कोड? एलिमेंटमध्ये कोड किती असतील? AQND म्हणजे याचं ऑप्टिमल साईज किती आहे, याची डायमेन्शन आहे. आणि 2^12 म्हणजे किती वेक्टर्स आहेत? 4096. हा आकडा बरोबर आहे का पहा? 2^12. 2^10 इज 1024. Is twice is 2048. 2048 twice is this number. Okay, this is the size. So where you put q equal to 2, d equal to 7. Okay, d is mentioned, d equal to 7, n equal to 23. n for this example is 23. What else we need? Okay, you have to just compute this. Q to the power n divided by summation I from 0 to 3, because distance is 3. Correcting capability, this number is d minus 1 upon 2 integral part. So d minus 1 upon 2 is lowest integral part is 3. So I from 0 to 3, n choose I, q minus 1 to the power I. So value of q is 2, value of n is 23. Okay, this big number. Value of q is 2, value of n is 23. It is divided by, now we have to sum it. I equal to 0, 23 choose 0, 2 minus 1 raised to 0, plus 23 choose 1. Okay, it is 2 minus 1 raised to 1, plus 23 choose 2, 2 minus 1 square, and last 23 choose 3, we have to go up to 3, 2 minus 1 cube. Okay, 2 minus 1 1च आहे. आता हे कॅल्क्युलेशन्स करून पहा आणि 4906 येते का ते चेक करा. Just everybody do this calculation. Don't write at present value of 2 to the power 23. Just write on 20C0 काय असेल, हा 1 आहे. 23C1 हा काय आहे? 23 आहे. 23C2 काढा काय येतो, आणि 23C3 काय येतो ते काढा. जस्ट कॅल्क्युलेट इट, काय आलं ते. इथं 22C2. टेल मी कॅल्क्युलेशन्स. अँड 22C3. बाकी कोएफिशियंट 1 आहेत त्यांचे, आणि ती समेशन काय आहे ते सांगा मला. हिअर यू आर रायटिंग. Okay, I will calculate here 23C2. It is 23 factorial divided by 2 factorial into 21 factorial. So this number is 23 into 22 divided by 2. That's it. What's the next number? If it is 3, then you are dividing by 3 factorial, and it is 20 factorial. So it means 23, 22, 21 divided by 6. Okay, just calculate it now. 2 to the power 23 divided by 1 plus 23 is 24. This is 23 into 11 plus this number is 23 into 11 into 7. हे कॅल्क्युलेट करा कोणतरी, मला डिनॉमिनेटर काय तर सांगा. Calculate it. I write this number as 2 to the power 12 into 2 to the power 11. आणि खाली काय येतं पहा. Yes, anybody? Do calculations. 23 into 11. It gives 253. And 11 into 7. It is 1771. And addition of this goes to 253 plus 171 plus
24. Addition of this goes to 2048. So who is this 2048 number? हा 2048 कोण आहे? It is 2 to the power 11. So 2 to the power 12 is 4096. बघा एक्झॅक्टली म्हणजे एक्यूएनडी तुमचा हा आला या ठिकाणी. एक्यूएनडी म्हणजे 4096 आणि नंतर यापेक्षा लेस दॅन इक्वल टू म्हणतो. तर आपण इकडे काढलेला नंबर तोच आहे, म्हणजे हा नंबर मॅच झाला, अटेन्स इक्वल टू आला या ठिकाणी. सो दिस G23 attains the Hamming bound. The code G23 attains the Hamming bound. That's why this is perfect code, and we have already find its distance as 7. So it is perfect 3 error correcting code. This can be proved like this. The proof is not mentioned in the book, but we have to do right in proper manner. रिपीट करायची गरज आहे का या ठिकाणी तुम्हाला? येस. आवाज येत नाही मला, काय म्हटलं? रिपीट करायचं. ठीक आहे. परफेक्ट कोड हे काय लक्षात आलंय? ज्या कोडची साईज, समजा आपला कोड काय G23 आहे, याची साईज ही काय आली पाहिजे? Q to the power n divided by summation I from 0 to the lowest integral part of d minus 1 upon 2. This is n choose I and Q minus 1 raised to I. ही साईज, आता याची साईज आपल्याला माहिती आहे 4096 आहे. ह्या आणि हा मॅच झाला पाहिजे, हीच गोष्ट या ठिकाणी. तर या ठिकाणी Q बायनरी आहे, n त्याची लेंथ 23 आहे, d minus 1 upon 2 हा नंबर काय आहे? 3 आहे. मग सरळ सरळ किमती ठेवायच्या या ठिकाणी, दुसरं काय नाही. तर 2 to the power 23 डिवायडेड बाय, आता मी व्हॅल्यू ठेवून ठेवतो डायरेक्ट 23C0. आता Q minus 1 काय येईल? Q जर 2 आहे तर Q minus 1 काय येईल? 1 येईल. तर 1 to the power काही का असं ना, ठीक आहे. 20C0 23C1 प्लस 23C2 प्लस 23C3. आता हे कॅल्क्युलेशन मी तुम्हाला करून दाखवणार नाही, कॅल्क्युलेशन तुम्ही करायचे. हे कॅल्क्युलेशन आपण आत्ताच केले. हे कॅल्क्युलेशन काय होते? 2 to the power 23 डिवायडेड बाय 2048 म्हणजे 2 to the power 23 अपॉन 2 to the power 11. 2 to the power 10 आहे 1024, तर 2 to the power 11 काय असेल? 2048. सो दिस गिव्स अप टू 2 to the power 12 means 4096. So when you put these values, so your size, so हॅमिंग बाउंड ज्यावेळेस इक्वॅलिटी येते, लेस दॅन इक्वल टू राहत नाही, ज्यावेळेस इक्वॅलिटी येते त्यावेळेस आपण त्या कोडला काय म्हणतो? परफेक्ट कोड म्हणतो. बस एवढंच. तर आपण हॅमिंग बाउंड सॅटिस्फाय करतोय, दुसरं काय नाही. हॅमिंग बाउंड पुन्हा एकदा वाचून घ्या काय. So that's why this G24 is not perfect code. It is not perfect code. तो नंबर तुमचा मोठा येईल, 4096 पेक्षा तो नंबर मोठा येईल. कमीत कमी साईज ही आपण सांगू शकतो काय, पण जास्तीत जास्त नंबर कोणता असू शकतो त्यामध्ये, लेस दॅन इक्वल टू म्हटलं ना आपण साईज मध्ये. Now so far we have discussed binary Golay code of length 23 and extended binary Golay code of length 24. Now we'll have ternary Golay code. First, similar like that, you have to define extended ternary Golay code and obtain from that ternary Golay code by deleting last column of generator matrix of extended ternary Golay code. Okay, we'll discuss ternary Golay code. Means field is your ternary F3, ternary Golay code. I'll mention definition of the extended ternary Golay code. The extended ternary Golay code, the extended ternary Golay code denoted by G12. G12 means its length has to be 12.
is the ternary linear code is ternary linear code with generator matrix G equal to I6b. I6 means definitely its rank is 6. So dimension of this code has to be 6 when you mention the properties. And we have to mention what is B, where B is 6 by 6 matrix. हा एक्सटेंडेड आहे, फक्त टर्नरी गोले कोड लिहायला गेलं तर तो G11 असेल, ज्याच्याप्रमाणेच आपण डिफाईन करणार आहोत. सेम मिमिक्री करायची जे आपण वरती केलं तेच, फक्त ती साईज कमी आहे. आता बी या ठिकाणी ठीक आहे, लिहितोय मी बी. Zero 1 6 ऑर्डर शुड बी देयर. हे पहिला रोज असं लिहून टाकायचं अगोदर. हा एंट्री 0, बाकी सगळे 1. दुसऱ्या ठिकाणी काय करायचं आहे, हा लक्षात ठेवावा लागेल तुम्हाला. 0 2 वेळा 1 लिहायचंय आणि 2 वेळा 2 लिहायचंय. सो 1 1 ॲट लास्ट लिहून टाका आणि मध्ये 2 2. आणि पुढे काय करायचं आपल्याला माहिती आहे. नेक्स्ट काय करायचं आपल्याला, हा 0 फक्त शिफ्ट करायचं या ठिकाणी. शिफ्ट दिस 0 डायगोनली. नेक्स्ट 0 या ठिकाणी येईल, पुढचा 0 या ठिकाणी येईल, नेक्स्ट 0 या ठिकाणी येईल, शेवटचा 0 या ठिकाणी येईल. आणि बाकीचे एंट्री कशा लिहायच्या, आता इथं जे लिहिलं आहे आपण वरती हे सिमेट्रिक मॅट्रिक्स येण्यासाठी हे 0 1 2 2 1 जे लिहिले तेच इथे लिहून टाका. 2 2 1. हां, तर आता या ठिकाणी काय करणार आपण, हा 0 झाला. आता बघ मॅट्रिक्स याचं काय पॅटर्न नाही आपल्याला लक्षात येणार नाही पॅटर्न याचा, तरी पण लिहिल्यानंतर लक्षात पाहू काय येते ते. की हा 1 या ठिकाणी लिहिला आहे, 1 1 2 2. पॅटर्न लक्षात आलं तर पहा तुमच्या काय ते. सिमेट्रिक मॅट्रिक्स लिहायचं आपल्याला. नंतर 2 1 1 2 2 आला या ठिकाणी, तर 2 2 1 1 लिहू. आणि या ठिकाणी 1 आहे तर 2 2 1. हा सिमेट्रिक मॅट्रिक्स आहे. आणि काही पॅटर्न लक्षात येतो का पहा या ठिकाणी. आता इज देअर एनी पॅटर्न, अदरवाइज यू हॅव टू कीप इन माइंड दिस मॅट्रिक्स. मॅट्रिक्स काय, ठीक आहे, डायगोनल सगळे 0 आहेत. पॅटर्न काय आहे लक्षात आलं का पहा इथं. हे 0ला सोडून द्या फक्त. आता हा 1 वरती नेला आहे, ते लक्षात घ्या. आता पुढच्या स्टेपला काय केलंय, दिस 1 इज रिटर्न हिअर. नेक्स्ट स्टेप, दिस 2 इज रिटर्न हिअर. बाकी 1 0 2 खाली याप्रमाणेच दिलंय. त्याच्या पुढच्या स्टेपला हा 2 या ठिकाणी दिलाय. बाकीचे जे आहेत राहिलेले 2 लिहिला, बाहेर राहिलेले आहे तसेच लिहायचे परत शिफ्ट होऊन, म्हणजे हे एंट्रीज. आणि नंतर हा 1 या ठिकाणी लिहिला आहे, बाकीचे आहे तसेच लिहायचे. किंवा मॅट्रिक्स लक्षात ठेवा, मॅट्रिक्सला असाच एक पॅटर्न आपल्याला लक्षात ठेवता येईल. मॅट्रिक्सची ऑर्डर फार जास्त काही नाही. किंवा रो वाईज लक्षात ठेवून रो वाईज लक्षात येत असेल तर. डायगोनल सगळे 0 आहे, ही गोष्ट लक्षात घ्या या ठिकाणी. आणि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिक्स आहे. आणि बाकी तुम्हाला 2 वेळा 1 आणि 2 वेळा 2 लिहायचं. फक्त पॅटर्नमध्ये लक्षात घ्या ते 2 वेळा 1 आणि 2 वेळा 2 कसं लिहायचं ते. ठीक आहे, हा मॅट्रिक्स लिहिला त्या टर्नरी गोले कोड लिहित असताना. ज्या कोड ह्या मॅट्रिक्स जनरेट होतो, म्हणजे ह्याचे जे रो वेक्टर्स आहेत ते काय असतील, बेसिस फॉर दॅट लिनियर कोड. त्याला एक्सटेंडेड टर्नरी गोले कोड म्हणायचं आपण. आता प्रॉपर्टी तुम्ही सांगा मला वन बाय वन काय म्हणता येईल प्रॉपर्टीज. मी या ठिकाणी फुल मॅट्रिक्स लिहितो, काय आहे तो. या मॅट्रिक्सला आपण नाव दिलेलं आहे G. आय विल राईट फुल थिंग हिअर. 6 by 6 आयडेंटिटी मॅट्रिक्स लिहितो आधी. प्रॉपर्टीज डिस्कस करूयात पुन्हा.
Okay, 1 I have to write here. एक कॉलम आला नाही त्या ठिकाणी, ठीक आहे. नंतर 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 and rest diagonally you should write 0 in each row. तसं 2 वेळा 1 आणि परम्युटेशन अप्लाय केलं या ठिकाणी इक्वालेंटच कोड राहतो, पण तरी आपण एक्झॅक्टली जसं आहे तसंच लिहूया त्या ठिकाणी. ओके, यानंतर काय येईल आता, हा 0 आलेला आहे 1. लेट मी रेज दॅट लाईन फर्स्ट. Okay, use different color for this. 1 2 2 1. आता याचं सिमेट्री मेंटेन होण्यासाठी काय करावं लागेल, इथं पुन्हा 1 2 2 1 सिमेट्री मेंटेन होण्यासाठी. आता पुढे या ठिकाणी 1 आलेला आहे, हा 0. आता पुढच्या एंट्रीज लिहायच्या आपल्याला. पुढच्या एंट्रीज काय करणार आपण आता, या ठिकाणी 1 2 2 लिहितोय. तर आता काय केलं पाहिजे या ठिकाणी, दिस लास्ट 1 जो आहे तो आपण या ठिकाणी लिहिला असं समजूयात, आणि मग राहिलेले जे आहे ते 0च्या खालचे ह्या एंट्री 0 पासून पुढच्या 0 1 2 2 हे पहा 0 1 2 2 असं लिहिलं. नंतर हा लास्ट 2 इथे लिहिलाय. राहिलेले एंट्री कोणत्या आहेत, 1, हा 1, नंतर हा 0 आला या ठिकाणी, पुन्हा 1, नंतर 1 2 तो वर गेलेलाच आहे, हा वरचा 2 गेला. नंतर हा 2 इथं आलेला आहे. राहिलं कोण, हा 2 2 1 0 1 2 1 0 1. सो हा 1 या ठिकाणी गेला. राहिले कोण, 2 2 1 0. ओके, तर ह्याचा हा फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो हे बेसिस वेक्टर आहेत या कोडचे, ज्याला आपण टर्नरी बोलू कोड ऑफ लेंथ. लेंथ किती या कोडची आपण प्रॉपर्टी डिस्कस करू 1 बाय 1. व्हॉट इज द लेंथ ऑफ दिस कोड. आता ह्या मॅट्रिक्सला इक्वॅलंट दुसरा कोणताही मॅट्रिक्स लिहा, या मॅट्रिक्सला इक्वॅलंट दुसरा कोणताही मॅट्रिक्स लिहा. इक्वॅलंट म्हणजे काय, यू अप्लाय एनी एलिमेंटरी रो ऑपरेशन्स, आयदर एक्सचेंज एनी 2 रोज, ॲड टू एनी नॉन झिरो कॉन्स्टंट, ॲड टू एनी रो, हे कोणते ऑपरेशन आपण फिक्स केलं आणि इक्वॅलंट मॅट्रिक्स घेतात, त्याने जनरेट झालेल्या कोडला सुद्धा तुम्ही काय म्हणू शकता, एक्सटेंडेड टर्नरी बोले कोड असं म्हणू शकता. पण हा मॅट्रिक्स लक्षात ठेवायला सोपं आहे प्रॉपर्टी डिस्कस करण्यासाठी. याचे लेंथ काय असेल डिस्कस करा बरं पटकन प्रॉपर्टीज. तर प्रॉपर्टीज तुम्हाला लिहायला होमवर्क, हा असाइनमेंटमध्ये, टर्नरी डिफाईन टर्नरी गोले कोड अँड राईट डाऊन इट्स प्रॉपर्टी. सो व्हॉट इज द लेंथ ऑफ दिस टर्नरी गोले कोड, बोला कोणतं तरी किंवा सरळ पॅरामीटर सांगा. इथे किती कॉलम्स आहेत, हे 6 आणि हे 6. सो इट्स लेंथ इज 12, इट्स डायमेन्शन इज 6, आणि डिस्टन्सचा विचार करा या ठिकाणी. व्हॉट इज द डिस्टन्स ऑफ दिस, इस distance is 6, so it is 12 6 6 code. It is self dual code. हे तुम्ही पुन्हा म्युच्युअल प्रॉडक्ट करून फायद्यांचा इनर प्रॉडक्ट कोणत्या दोघांचा आहे. दिस इज सेल्फ ड्युअल 12 6 6 टर्नरी लिनियर कोड. याच्याच वर्णात आणखी ऑब्झर्व करा की 1 + 1 + 1 + 1 हे 5 किती आले 1 बघा, 1 2 3 4 5. What is the sum of it? The sum of this is, याचा लास्ट कॉलम येतो का, 5 / 3 या ठिकाणी 2 येत आहे. टर्नरी गोले कोड ऑप्टेन बाय पंक्चरिंग. ओके, इट इज नॉट एक्सटेंडेड. आपल्या फक्त याला जी पंक्चर केलं या ठिकाणी, समेशन करून करायचं नाही. पंक्चर करणं म्हणजे काय, आपण पंक्चरिंग ऑफ द कोड आपण डिस्कस केलंच होतं.
एक फिक्स कोणताही कॉलम उडवायचा त्या ठिकाणी. तर लास्ट कॉलम उडवल्यानंतर जो मॅट्रिक्स राहील, लास्ट कॉलम इज नॉट सम ऑफ द अर्लियर कॉलमचा, हे लक्षात घ्या ठिकाणी. लास्ट कॉलम इज नॉट सम ऑफ द अर्लियर एंट्रीज इन दॅट करस्पॉन्डिंग रोज. सो इट जस्ट पंक्चर इट. पंक्चर मीन्स त्या पेजचे सगळे कॉर्डिनेट डिलीट करा. तर त्याचं पॅरामीटर्स राहील L1 ही त्याची लेंथ असेल, 6 हा त्याची डायमेन्शन असणार आहे, आणि 5 हे त्याचं काय असणार आहे, डिस्टन्स असणार आहे. तर ह्या प्रॉपर्टीज आपण ज्या आहेत त्या उद्याच्या लेक्चरला पुन्हा डिस्कस करूयात. तत्पूर्वी डेफिनेशन हा मॅट्रिक्स लक्षात ठेवायचा प्रयत्न करा. टर्नरी गोले कोड म्हणजे आपण आतापर्यंत काय पाहिलं, एक मॅट्रिक्स दिला, मॅट्रिक्सनं जो कोड तयार होईल त्याला आपण लिनियर कोड म्हणायचं. बायनरी असेल, टर्नरी असेल, आणि मग त्या मॅट्रिक्सच्या रिलेटेड काही गोष्टी आपल्याला सांगता येतात का, याचे पॅरिटी चेक काढता येईल आपल्याला, काय अडचण नाही. पण ह्या मॅट्रिक्सचा ट्रान्सपोज, निगेटिव्ह ट्रान्सपोज लिहिणं थोडं काय आलं ते आपल्याला पाहावं लागेल. ठीक आहे. या पुस्तकामध्ये प्रॉपर्टी एवढे दिल्या आहेत की याची लेंथ 12 आहे, डायमेन्शन 6 आहे, आणि डिस्टन्स 6 आहे. आणि ह्याला जर आपण पंक्चर केलं, तर लास्ट कॉर्डिनेट आपण पंक्चर केलं तर आपल्याला G11 हा कोड त्या ठिकाणी मिळतो, ज्याला टर्नरी गोले कोड म्हणता येईल. तर त्याचं एक्सटेन्शन म्हणजे वरचा असतो असं नाही. द एक्सटेन्शन ऑफ टर्नरी गोले कोड इज नथिंग, इज नॉट एक्सटेंडेड टर्नरी गोले कोड, दॅट यू शुड कीप इन माइंड. आणि जो टर्नरी गोले कोड त्याला पंक्चर का केलं, त्या पंक्चर केल्यामुळे तो कोड परफेक्ट होतोय. हा जो पंक्चर केला, लास्ट कॉल आपण डिलीट केलाय, तर परफेक्ट म्हणजे काय, पुन्हा एकदा तो हॅमिंग बाउंड काय करतो, सॅटिस्फाय करतो. तो कसा सॅटिस्फाय करतो आपण उद्याच्या लेक्चरला बघूयात. आणि मग काही रिमार्क्स आहेत परफेक्ट कोडवरती, त्या डिस्कस करूयात इन द टुमॉरोज क्लास. सो टिल देन वी स्टॉप हिअर.